ایک سکہ ہوتا تھا تو اب اس کے حساب سے لگا لیے کتنے ہو گئے، اور سب سامنے بھوکا بھی ہے 3 دن سے، لیکن اس نے اپنے بھوکے پن کو جو ہے مقدم کیا، اور اس بات کے اوپر کہ علی کی ولایت اتنی سستی نہیں ہے کہ میں بیچ دوں اور فروخت کر دوں۔ اس کا کیا مطلب نکلا کہ اور جانے والے کدھر گئے؟ اب سمجھ لیجئے آپ، تو ایک نفس تو یہاں آ ہی گیا نا۔ اب حکم امام میں تھا تو سلمنا، پہلے ثابت ہو، اور اگر حکم امام میں نہیں تھا تو پھر ثابت نہیں ہے نا، ثابت نہیں ہے، پھر گورنر ہو گئے تھے۔ اب کس مسلحت سے ہو گیا؟ آپ مسلحت چھانٹیے، 50 سفید صرف کر دیجئے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اور شیعت کا وجود، اور شیعت کو تقویت ہے، شیعت علی سے ہے، شیعت سلمان سے نہیں ہے، شیعت علی سے ہے، ایک شیعہ سلمان بھی ہے اور اعلیٰ شیعہ ہے، لیکن شیعت تھوڑے ان سے ہے، شیعت علی ابن ابی طالب سے ہے، شیعت اولاد علی سے ہے، جو معصومین ہیں، جن کے کردار سے شیعت پھیلی ہے۔ سلمان ہے، سلمان بھی شیعہ ہیں اور اعلیٰ شیعہ ہیں، یہ عظمت تھوڑی کم ہے، مگر یہ کہ بہرحال تو گورنر تو ہو گئے نا بھائی۔ اب گورنر ہو گئے تو دشمنوں کو موقع مل گیا نہیں مل گیا؟ اب آپ ڈفلی بجائیے ایسے، اب کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ اب جب وہ کہتا ہے کہ دیکھیے کتنا ایکا تھا، جو طرفدار جس کے اوپر تم اپنا دبدبا دکھاتے ہو کہ ہم شیعہ ہم شیعہ ہم شیعہ، وہ شیعہ ہی تو تھا جو وزیر بن گیا، گورنر بن گیا۔ اب دشمن کے لیے ہو گیا نا موقع۔ تو ابو ذر نے اپنی زندگی میں یہ بھی موقع نہیں دیا کہ دشمن کہیں سے انگلی اٹھا کے فائدہ اٹھا لے جائے۔ اسے کہتے ہیں خالص ولایت، یہ ولایت چاہیے، تو یہ عظمت ہے ابو ذر کی، اور اسی لیے ان سے ہم قریب ہیں، ان سے نزدیک ہونا بھی چاہیے۔ تو ہمارا ہر ایک کا وہ ہے، اب یہ حدیث موجود ہے تو ایک آدمی کے لیے تو ہے نہیں، یہ سلمان منا اہل البیت، تو اب سلمان جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہو گئے، تو اب یہ منا ایک من تو آئی گیا، منی اور منا، اب منا کہہ کے سب نے ملا لیا، حالانکہ بڑے بڑے چاہتے تھے کہ منی اور منا میں ہو جائیں، اور بڑی کوششیں کی۔ جب جنگ احد میں پیغمبر نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر کو لے کے چلے گئے اور غار میں حفاظت فرمائی، تو آپ نے کہا کہ سب بھاگ گئے تھے، آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ سنتے رہتے وہ لفظ کہ آپ فرو بعد الایمان، یہ سب کہنے کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت منی وانا منکا، آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں، کبھی تو نہیں بھاگے، یہی جان گئے نا کہ یہ گئے تو میں گیا، لہذا اپنی جان قربان کرنے کے لیے پہنچ گئے نا، تو فرمایا کہ انت منی وانا منکا، تو ادھر سے فوراً آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ انا منکما، یہ کون تھے؟ یہ جبریل تھے، اللہ کی طرف سے آئے، خالی یہی نہیں، تھوڑا من تو میرا بھی لگ جائے، دارا فوراً کہا کہ یا رسول اللہ وانا منکما، ہم آپ دونوں سے ہیں، وہ بات بھی صحیح ہے، اس لیے کہ اول وجود یہی دو ہیں، جب اول وجود یہی ہے کہ انہی کے بعد یہ خلق کیے گئے ہیں، تو انہی سے ہیں، صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منیت اور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر نفس نبیچ میں آتا تو یہ بھی تابعیت پہ رہتی، حالانکہ میں دھیرے دھیرے جانے والا تھا لیکن وقت زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے تھوڑا کاٹ پھانس کے کتابیت ہی تھی کہ جس کی بنیاد پر سلمان کو منا کا لقب مل گیا، یعنی ایمان و یقین میں تابعیت، یہ 10 درجے تک پہنچ گئے، تقوی و طہارت میں تابعیت، نفس و قلب کی پاکیزگی، جس کی بنیاد پر فمن تبعنی، جس نے میری پیروی کی فہو منی، تو وہ مجھ میں سے ہو گیا، تب مجھ میں سے سلمان کو بنا لیا، مگر کیا مجھ میں سے کہہ دیا تو آپ اس لفظ کے ذریعے سے استدلال کرنے لگیں گے کہ دیکھیے نبی نے تو کہا ہے مجھ میں سے، منا سارے اہل بیت کو سمجھ دیا، یعنی 14 کی 14 ہے نا، تب کیا استدلال پیش کریں گے؟ سلمان بھی معصوم تھے، اس لیے کہ منا کہا ہے، تو آپ اس سے استدلال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر
सकते, लेकिन जो अली को मिन्नी कहा है तो इससे इस्तेदाल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? वजह क्या है कि वहां नहीं यहाँ नहीं? वो आप वाले मुहावरे जो हमारे हैं दर्शी कि बाओ का आपका जो है बाओ खींचा जाएगा तजो वो भाई लाए जो, ये कौन सी बात हुई? आपके उसको बा से जेर दिया जाएगा और मेरे बा से जेर नहीं दिया जाएगा। भाई आपके इनके यहाँ मिन्नी आए तो इससे आप इस्तेदाल करेंगे ये बराबर के, और ये दलील है इनकी इसमत की, और उनके लिए मिन्नी आए तो आप नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कहेंगे। लिहाजा जो सादे दिमाग के हैं तो जरूर कहेंगे, लेकिन ये दोनों मिन्नी में फर्क है। ये मिन्नी जो सहाबियत की है, ये मिन्नी इत्तिबा के मेयार पे है, और वो मिन्नी जो अली की है वो मिन्नी नफ्स की बुनियाद पे है। अल्लाह ने नफ्स जो है इनके नफ्स को उनका नफ्स करार दिया दुनिया को बताने के लिए कि ये मिन्नियत नफ्स की बुनियाद पे है और ये मिन्नियत इत्तिबा की बुनियाद पे है। इत्तिबा का खासा ये है कि ये मासूम नहीं है, गुनाह हो सकता है मगर मिटा है। और नफ्स का खासा ये है कि यहाँ गुनाह पहले तो नहीं आया है, कि जितना रहमत वो है उतना ही रहमत ये है। अना व अली मिन नूरिन बाहिर, सलावत पढ़े मोहम्मद अबैयत हो तो मोहब्बत खुदा मुहर्रज हो, और जब मोहब्बत खुदा मुहर्रज हो तो असल दीन यही है, उसकी पहचान वही ताबैयत। तो ताबैयत के जरिए से हम सबको हुक्म यही है कि ताबैयत, मरने वाला भी जो है वो शिया यानी मुत्तबे पैरोकार, शिया के माने कि जो पैरोकारी करता आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अब वो इस्तिलाह हो गई लेकिन मानी तो यही है, और जाहिर है कि वो मानी भी जो है उसी से ये इस्तिलाह बनी, जिसे शिया कहलाए गए हम। अब जिस तरह से भी हम करते हो, लेकिन बहरहाल हम नबी के बाद पैरवे अली हैं। अब जितना भी हैं उससे बहस नहीं है, ये चौथाई है कि 10% है कि 1% है कि 2% है, लेकिन है ना जहां भी इत्तिबा सादिक आ गया तो चाहे 1% हो चाहे 100% हो तो मुत्तबे तो हो गए ना, पैरोकार हो गए। होने वाला भी ऐसे ही है। और उसके दो रुकन है, मोहब्बत जो कल्ब में हो, विलायत जो कल्ब में हो, और दूसरा रुकन अमल है जो पैरवी हो। तो ये मन तबिअनी फहुव मिन्नी की मंजिल पर है और वो नफ्स की मंजिल पे। क्यों? इसलिए कि इनकी ही पैरवी असले खैर है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मनकूल है तो उन्होंने अल्लाह से मुनाजात की और पूछा कि या अल्लाह हर बादशाह का एक खजाना होता है, तो तेरा खजाना कहाँ है? ऐना खज़ाइनुक का। तो अल्लाह का जवाब आया कि आज़मु मिनल अर्श, मेरा खजाना जो है वो खजाना बहुत बड़ा है, अर्श से भी बड़ा है। वह औसअ मिनल कुर्सी, और कुर्सी हो समावाते वल अर्श, यानी आप समझ लीजिए कि तमाम कायनात कुर्सी के मातहत है, और उससे भी औसा है, वसीता है। वह अत्यब मिनल जन्ना, और जन्नत से ज्यादा तय्यब ताहिर है। जो कर रहे हैं, आजम है अर्श, औसा है कुर्सी से, और तय्यब ताहिर पाकीज़ा है जन्नत से। अब उसके बाद जवाब आना चाहिए ना, ये तो बता दिया अल्लाह ने इतना। अब अगर दिमाग है तो पहुंच जाए, और अगर नहीं जानता तो बहरहाल दर्शना है अभी भी कि ये सब तो है मगर है कहाँ। तो जो कर रहे हैं, तब अल्लाह ने जवाब में कहा निदाई, यहाँ जिब्रील दरकार नहीं थे, अब निदाई और कहा वल्लाहि अल कल्ब, खुदा की कसम ये कल्ब है। और 3 मरतबा कहा कि ये कल्ब है, ये कल्ब है, ये कल्ब है। यानी दिल मोमिन का अल्लाह का खजाना है। दिल मोमिन का अल्लाह का खजाना है, और इसी दिल का खजाना जो है उसका नाम विलायत अली इब्न अबी तालिब है।
इसलिए कि आप पढ़ते हैं ज़ियारत खत्म कर दिया उन्होंने, इसलिए कि आप पढ़ते हैं ज़ियारत और जब खड़े होते हैं तो ज़ियारत जामिया में ये लफ्ज़ पढ़ते हैं ना, इंजो कहरल खैर खैर, कुंतुम अव्वला, अगर खैर का जिक्र किया जाए तो कौन तुम अव्वलहु, आप जो है वो अव्वल, वासलहु और आप असल है ना, और आप ही जो है वो अव्वल हैं, आप ही जो है असल हैं, आप ही जो है वो मुंतहा हैं, आप ही जो है वो मावा हैं, तो ये सब आप हैं। यानी घुमा फिरा के पहले तो खैर है और खैर की असल आप हैं, अव्वल आप हैं। तो जब अव्वल है तो आखिर क्या होगा, मुंतहा जो है आखिर है। अव्वल आप हैं वह मुंतहा हो, आखिर में मुंतहा है। अव्वल आप हैं वह असलहु, असल आप हैं, वह फराहु और फरा आप हैं। असल भी आप हैं, फरा भी आप हैं। और आपके ज़हन में ये ना आने पाए कि असल हुआ है तो फरा कोई और होगा। असल भी यही है, फरा भी यही है, अव्वल भी यही है। और उसके बाद मावा हो, यानी जहां पे ठहराव पैदा होगा वो भी आप ही है। खैर जहां ठहर जाए वो आप हैं। और उसके बाद फिर ये कह दिया वो मुंतहा हो और आप ही आखिरी हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। इंतहाए खैर का नाम आप हैं, जिनकी ज़ियारत कर रहे हैं आप, यानी आप पहले बैठ हैं, मुलाहिजा कर रहे हैं आप। अब उसके बाद नबी ने फरमाया बशारतुल मुस्तफा में कि मन्नल्लाहु अलैहि, अल्लाह की तरफ से जिसके लिए ये एहसान हो जाए बे मारिफती अहले बैती, हमारे अहले बैत की मारिफत व विलायतिहिम, और उनकी विलायत जिसको अता हो जाए, अल्लाह अल खैर कुल्लु, अल्लाह ताला ने पूरा पूरा खैर दे दिया उसे। यानी पूरा खैर असल जो है वो कौन है, अली और औलाद अली। सुभान अल्लाह। और ये ठहरेगा कहाँ, इनकी मोहब्बत कल्ब में जाएगी। ये कल्ब है क्या, खजाने इलाही। अब ये खजाने इलाही में जहां मोहब्बत है आले मोहम्मद की, गोया ये खजाना है और माल खजाना मोहब्बत आले मोहम्मद है। अब आप देख लीजिए, ये नहीं फरमाया पैगंबर ने कि जिसको जिंदा रहना है मेरी हयात, जिसको मरना है मेरी मौत, उसको चाहिए कि मेरी जैसी नमाज पढ़े, उसको चाहिए मेरा जैसा रोजा रखे, उसको चाहिए मेरा जैसा हज करे, उसको चाहिए मेरी जैसी ज़कात दे। कहीं एक लफ्ज नहीं आया, ये सारे फरूआत हैं। इसलिए असल को और अव्वल को बताया कि जिसको चाहिए कि मुझ जैसा जिंदा रहे और मुझ जैसा मरे, उसको चाहिए कि फलिवाल अली अली की मोहब्बत दिल में डाले। जब अली की मोहब्बत डालेगा तो कुन तुम अव्वल, यही अव्वल भी है, यही आखिर भी है, यही फरा भी है, यही असल भी है। जैसे ही मोहब्बत आई वैसे ही नमाज भी आ गई, रोजा भी आ गया, हज भी आ गया, ज़कात भी आ गया, और सारे हमारे ढल के आएंगे। और जब चलता नजर आएगा तो लोग कहेंगे शीरान अली जा रहे हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। सुनाया मैटर, और यहाँ आपको पढ़ना है, पढ़ के जहाँ मुबल्लिग हैं, लिहाजा हर मौजू से मुताल्लिक आप मुस्बत मंफी दोनों रवायतों को रखा करें, तब कोई नतीजा निकलेगा। और तब जब गुस्से में आए, हज़रत ऐसे ही तकिया दिए हुए, बिहार में रवायत मौजूद है, कतरा में भी है, वहां पे भी देख सकते हैं। तो उसने कहा मौला चेहरे से पहचान लिया कि गुस्सा है, क्या है, कहा मौला ये आपके चाहने वाले और वो दुश्मन है। लेकिन जैसे का अल्लाह अकबर ऐसे झूठ बोलती है, ये चीज मुझे परेशान की, क्या करूं। बस जैसे ही इजहार नाराजगी किया, हजरत नाराज हो, और आप जो तकिया दिए थे ऐसे हो गए। क्या बक रहा है, ये नमाज नहीं है, वल्लाह अनस सलात, खुदा की कसम मैं नमाज हूं। इसका क्या मतलब नहीं है कि मैं तक पहुंच गए तो वही नमाज हो गई। बता रहे हैं कि जब तक मेरी विलायत ना आए उस वक्त तक नमाज नहीं है।
یہ دوڑنا بیکار ہے، یہ دوڑ رہے ہیں، دوڑتے جائیں گے، لیکن جہاں ولایت آ گئی میں نماز ہوں، پھر اب جو ہے یہ آئے گا، آج نہیں، ابھی ٹہل رہا ہے، کل گھوم کے نہیں آئے گا، کہیں اور نہیں جائے گا، اتنی ضمانت ہے۔ آج محمد جانتے ہیں، ہر ایک کے شجرے سے واقف ہیں، خلقت کی ابتدا سے انتہا تک واقف ہیں، کہ یہ اگر میرا ہے تو میرے ہی پاس رہے گا، اور اگر نہیں ہے تو یہ وقتی ہے۔ یہ جو آ جاتے ہیں بہت سے آپ کے بد میں، اور ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور خوش خوش کہتے ہیں، یہ جانتے ہیں ان کے پھوٹ پھوٹ کے نکلنے لگتا ہے کچھ دن کے بعد کہ یہ آئے ہوئے ہیں، یہ محب نہیں ہے، ان کو وہی جانتے ہیں، ہم آپ تو جانتے نہیں، جب پھوٹ پھوٹ نکلے گا تب جاننے لگیں گے دھیرے دھیرے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ آئے گا، جو آنے والا ہے تو یہ باقی بھی رہے گا کہ نہیں۔ دو طرح کے مومن ہیں، معتمن اور وہ مومن جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایک امانت لے کے آیا، تھوڑے دن کے لیے گھر جائے گا، تب پوچھا بھی چھٹے امام سے یہ کون سے مومن ہیں، یہ معتمن والے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تو حضرت نے فرمایا کہ زبیر، جیسے زبیر ہے، اس سے بڑا مومن کون تھا؟ حضرت زہرا کے ساتھ جب در گرایا گیا تھا تو زبیر اول تھے، حضرت زہرا کے ساتھ تھے اور مخالفین میں تھے، دشمنوں کے، لیکن وہی زبیر مولا علی کے مقابلے میں آ گئے۔ تو مطلب یہ ایمان جو ہے وہ بس امانتن تھا، مستودع، قرآن میں آیا معتمن و مستودع، تو یہ امانتن ایمان تھا جو وقتی تھا اور چلا گیا۔ لیکن جن کے پاس واقعی ہے، ظاہر میں نہیں ہے، مگر پھر وہ مرکز پہ آ جاتے ہیں، جس میں دم ہے کہ کہے کہ زہیر ابن قین جو ہے وہ نجات یافتہ نہیں ہے۔ جنگ جمل میں علی کے مقابلے، جنگ صفین میں بے طرف، اور جنگ کربلا میں حسین کا ساتھی۔ اس طرح ایمان بنتے دیکھا ہے، توجہ کرنا آپ، اور زبیر جیسا ایمان بگڑتے دیکھا۔ اس لیے لازم ہے کہ ہر وقت دعا کیجئے کہ ایمان معتمن رہے ہمارے پاس، تا آخر ہم ویسے رہے جیسے ابو ذر تھے۔ مثال ہمارے لیے ابو ذر، ہمارے لیے نمونہ ابو ذر، ایک شیعہ کے لیے ایسے ہونا چاہیے، پائیدار استقامت کے ساتھ، چھوٹی موٹی چیزوں میں لرزہ براندام نہ ہو۔ اب ہے کوئی کہہ سکتا ہے زہیر کو یہ جو ہے وہ نجات یافتہ نہیں، خالی ایک فقرہ ہے صرف جو بلا رہا ہے، جاؤ بیٹھا اس سے کہو کہ یہ پیچھے پیچھے تو ہے، پیچھے پیچھے چلنا کیا ہے ابھی بتا گیا آپ کو، شیعت کی علامت ہے نا، تو چل تو رہا ہے مکے سے پیچھے پیچھے، مگر یہ خیمہ الگ کیوں لگاتا ہے؟ اس سے کہو کہ ساتھ میں آ جائے، اور ایک پیغام پہنچا فوراً جو ہے ساتھ آ گیا۔ اور اس کے بعد یہ وہی زہیر ہے کہ جو شب عاشور حضرت ابو الفضل عباس علمبردار کو سنا رہا ہے کہ آپ دیکھیے گا میری شجاعت، آپ پہچانیے مجھے کہ میں کیا ہوں، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کس لیے پیدا کیا گیا؟